Assalamu alaikum, xayrlı axşamlar, saygılar. TR телеканалының телесережілері Prime программасына сейретесін. Сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам. Невбетеке бір сәт бұл студияда yayınımızға қошылacak musafirlerмен beraberlikte sonki aktual meseleler hakkında laf edecekmiz. Yangi bir hafta başladı. Bugün sentyabrının 16'sı ve Erkun TR telekanalının canlı yayınlarında saat 17'den 18'gece biz canlı programmalarını alıp baramız. Prime programması çerçevesinde yayınımızga koşulgan çeşit türlü musafirler. Buralar sırasında Ukrayna milletvekilleri, cemaat erbapları, ahorçalayıcılar, jurnalistler, demek birçok gönüllüler, askeri ve harbi ve siyasi mütehassıslar ve da birçok diğer meraklı musafirler yayınlarımızga koşula ve onlarla beraberlikte ülke demek çerçevesinde yüz bergen ve esasen Rusya-Ukrayna cenkini alakadar etken sonki aktual meseleler etrafında böyle analizlerini alıp bara ve yayınlarımızı devam ettiriyemiz saygılı arkadaşlar. Sizler de bizim yayınlarımızga koşulabilirsiniz. Bunu ya YouTube vasıtasıyla yapmağa mümkün. Anda demek kenarda suallerini seslendirme imkanınız mevcut. Ama elbette ki şimdi bazı böyle teknik problemler var. Anlağanımızga göre hem demek işgal etilgen yarımadada hem de umumen alganda demek Rusya topraklarında Kırım'ı işgal etken sebebinden andaki kanunlar ne yazık ki Kırım üzerinde de kengleşe ve işgal etilgen yarımadada birçok zorluklar meydana geldi. Hususan YouTube demek bizni izlemek için, YouTube'da izlemek için ve asıl da böyle bağımsız içtimai ağlarga erişim meselesinde de problemler mevcut ama halkımız yer bir problemlerge böyle çare tapkan bu halk olarak umut etemiz ki buna da elbette ki çare tapılır ve elbette ki bu meseleler çözülür umut etemiz ki biz ise yayınlarımız çerçevesinde sizlerge daima Kırım'ın işgalden kurtarılığı yönelişinde hangi bir hareketlerinin yapılganı ve bu hareketler neticesinde demek Kırım'ın işgalden kurtarılığı ne kadar yakınlaşkanı ve bu demek hadise yakınlaşkanca Kırım'ın işgalden kurtarılganından sonra nasıl etip gayradan tıklanılacağını meselelerini yayınımızga koşulgan musafirlerimizle laf etemiz saygılı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu ay asılda kuz daima demek Kırım meseleleriyle meşhur ola ve çünkü kuzde ersene böyle çeşit türlü böyle tedbirler Kırım ile alakalı ötkerilir. Bu tedbirler sırasında elbette ki Kırım platforması. Kırım platformasının esas samiti, Kırım platformasının parlament semiyeteki samiti ve ilahri bunlar hakikaten de pek mühim. Ve bunlar hakkında da bugün yayınımız çerçevesinde laf edeceğiz ama yayınımız bugün Ukrayna dilinde olacak. O sebepten ben Україн Девлет Тіліне кечмеге істеєм. Вітаємо! В ефірі телеканалу АТР ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. Протягом цієї години з гостями, які приєднаються до нашого ефіру, ми будемо говорити, звичайно, про перебіг російсько-української війни, будемо говорити про останні події, які сталися у нас в державі, і, звичайно, будемо говорити про те, що відбувається на окупованих територіях, зокрема, на території окупованого півострова Крим. Сьогодні стало відомо, що активісти руху спротиву «Жовта стрічка» провели чергову акцію в тимчасово окупованому Криму. У Сімеїзі поширили символи української незалежності. Про це повідомили активісти руху «Жовта стрічка» на своєму каналі у Телеграм. Там пишуть, цитую, Сімеїз не здається, українські прапори майорять в кожному куточку Криму, нагадуючи окупантам, що боротьба триває. Жовта стрічка не припиняє діяльності навіть у маленьких містах півострова, нагадуючи про те, що Крим – це Україна, як ми бачимо, незважаючи на тиск окупаційної влади, українська символіка продовжує з'являтися на вулицях, в городах та селищах окупованого півострова. Координатор «Жовтої стрічки», а також голова Центру політичних студій «Доктрини», політичний консультант пан Ярослав Божко з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Радий чути. Та, взаємно. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я почала з новини, що активісти «Жовтої стрічки» активні в Криму. І цього разу ми побачили їх слід в Сімеїзі. Чи, можливо, ви хотіли б щось додати з цього приводу? І ще, знаєте, таке запитання, а чи є якісь
принцип відбіру селища, там вулиць інших міст в Криму, де розповсюджуються ось ці акції, чи це просто відбувається рандомно? Ну, це безумовно ми маємо підкреслити, це завжди ініціатива місцевих осередків. Так, тобто це не та історія, де там просто група людей їздить по Криму всьому і щось там робить. Ні, це от якраз історія про те, що місцеві люди долучаються до акції «Жовтої стрічки», і, до речі, не тільки, до інших рухів опору, які існують на півострові і на інших окупованих територіях. Вони здебільшого самі ініціюють акції, вони зв'язуються з «Жовтою стрічкою», з керівництвом там через бот. Так, вони отримують певні рекомендації, поради, іноді матеріали. Так, іноді буває таке, що вони, наприклад, потребують, щоб їм розробили дизайн або дали якісь по безпеці поради. І вже безпосередньо керівництво намагається їм всіляко цьому сприяти, координуючи ці акції. Але все дійсно от у випадку з «Жовтою стрічкою» тримається на низовій ініціативі, на позиції громадян добровільній. Ну і окрім всього іншого, я думаю, в даному випадку історія про те, де стається та чи інша акція, це завжди історія про те, наскільки жорстко Росія намагається контролювати там режим. Тому що ось ця вся ситуація, Росія не може постійно тримати однаковий рівень контролю за містами в Криму. Там час від часу, наприклад, нещодавно були певні там оперативно-розшукові дії в Феодосії, вони проводили там якісь типу щось а-ля маленьких локальних навчань Росгвардії, так? В Севастополі доволі жорсткий контррозвідувальний режим. Але загалом ми розуміємо, що російська влада час від часу десь дає слабину, десь ослабляється. І з'являються якби ці шпарини в її безпеці, які стають одразу ж видні місцевим, які вони, як правило, використовують, і поширюється там і українська, і кримсько-татарська, і там і прозахідна певна символіка, там і прапорці Європейського Союзу, там таке інше, різними просто місцевими людьми, багато з яких навіть не мають прямого стосунку навіть і до якихось рухів опору, тому значною мірою рухи опору, вони намагаються цю всю історію якби координувати з тієї точки зору, що, по-перше, тим людям, які вже готові це все робити, дайте, по-перше, кращі поради. Як це можна робити? Які поради з безпеки? Тому що, насправді, для кожного руху, який діє на окупованих, пріоритетом має бути саме збереження людей, а не проведення конкретно якоїсь однієї акції, просто в силу того, що ці усі люди, вони точно знадобляться державі на потім, так, коли настане оцей період деокупації, коли критично важливо буде знати там, яка ситуація у росіян в Криму, чи виходять вони, чи виводять війська, можливо, вони десь там навпаки закладатимуть сплящі якісь організації озброєні, підпільні, як це часто буває в кінці воєн, так? Тобто нам потрібно завжди бачити ситуацію із середини Криму також. І саме тому Україні потрібні не просто люди, які вчиняють дії, але які там будуть знаходитися до самої деокупації півострова. І так само з усіма іншими окупованими регіонами України взагалі. Угу. Ну і плюс до цього можна ж додати те, що все ж таки ось ці дії жовтої стрічки, це демонстрація не лише в Україні, а й всьому світу, що все ж таки Крим, він бореться проти окупації, і він все ж таки чекає на деокупацію, чекає на Збройні Сили України, бо деякий час тому, ви пам'ятаєте, знаєте, що Крим для наших західних партнерів це була така ось червона лінія, коли заходила тема про деокупацію Криму. Дуже багато партнерів говорили про те, що це дуже ризиковано, це дуже складно, бо там Росія може використати там ядерку і так далі. І це ось такий опір на території тимчасово окупованого півострова, там політичні в'язні, дії там активістів жовтої стрічки чи там партизанського руху, а теж і так далі, все ж таки показує нашим західним партнерам, що там є сили, які
які борються проти окупації, вони чекають на Збройні Сили України, і у іншого світу просто немає права говорити про те, що там Крим та червона лінія, чи треба забути про Крим, там треба деокупувати території там як мінімум до кордонів 24 лютого 22 року, а далі вже подивимось. Чи можемо ми так говорити? В значній мірі так. І я, до речі, не так давно вів розмову з однією з співробітниць постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим, яка якраз от і розповідала в цьому ракурсі історію про те, що постійно приїздять до України іноземні делегації, політичні, там парламентські, урядові, які питають ось таку важливу річ завжди: а що там на окупованих територіях? Що там Донецьк? Що там Луганськ, Мелітополь, Маріуполь, там що там Крим, Севастополь, так? Тобто вони потребують постійного підкріплення якоюсь свіжою інформацією про те, які настрої в цих регіонах, так? Тому що ясно, що вони публічно, безумовно, залишаються прихильниками міжнародного права, непорушності і цілісності кордонів України, але вони все одно хочуть знати про те, якими є реальні настрої на цих територіях, і чи доречно їм надавати ту підтримку Україні, щоб вона могла ці території повернути. І ось саме такі речі, вони якби доводять, що, по-перше, та модель висвітлення Криму, яка домінувала довгий час, про те, що там в принципі всі вже забули, там вже люди адаптувалися, змирилися, там Росія, Україна, немає різниці, що ця вся модель сформульована значною мірою саме російськими зусиллями, сприйняття, вона є хибною, що вона є неправдивою, і це така спроба прорвати інформаційний вакуум, так? Тому що Росія, перебуваючи фізично в Криму, вона здатна, наприклад, всіляко насичувати Захід різноманітними абсолютно інфоприводами, пов'язаними з Кримом, які говорять там побічно, що там нібито якась адаптація є. Дивіться, от є якісь вибори, дивіться, тут є якісь спостерігачі, вони там, нехай вони приїхали до якоїсь маргінальної угорської ультраправої партії, там в якій лише там 500 чоловік, але от тим не менше у нас є міжнародні спостерігачі навіть в Криму, ось такі якісь гібридні історії, яких кількісно дуже багато, так сутнісно це, як правило, щось дрібненьке. Бо в Криму навіть уже військово-морські паради російські цього року не проводилися через, я так підозрюю, високий ступінь очікування ударів з боку України по кораблях. Але ось щось таке дрібне, такі дрібненькі інфоприводи, які нібито залишають оцю ілюзію повного контролю Росії за Кримом, яка створюється в тому числі в медіа на Заході, це все таки є. І я вам так скажу, що часто, за моїми особистими враженнями, навіть громадяни України, які перебувають на підконтрольній Україні території, вони дійсно часто вважають, що ситуація з Кримом значно гірша, ніж вона є. Тобто багато наших громадян, які навіть мають і патріотичні певні міркування, часто судять про те, що Крим нібито вже втрачено безповоротно, і якщо ми його повернемо, то це буде так, ніби ми повернули там, я не знаю, ніби ми приєднали якусь Рязанську область. Хоча це в даному контексті абсолютно не та ситуація. Якщо з ким і будуть у нас в першу чергу проблеми, так, то це все-таки з Донбасом, тому що там шалено жахлива гуманітарна ситуація, шалена велика кількість руйнувань, промислова структура регіону знищена, так, мінування. На цьому тлі Крим, навіть маючи там певні культурно-політичні суперечки, не буде взагалі виглядати якоюсь суттєвою проблемою для адекватної реінтеграції в Україну. Пане Ярославе, а як ви вважаєте, ось на саміті Кримської платформи, яка пройшла на минулому тижні, і лідери, які там виступали, говорили про Крим, вони в своїх виступах вже нівелювали ось ці тези про те, що все ж таки, зрозуміло, завуальовано, але все ж таки, що Крим – це така червона лінія і що буде складно його деокупувати. Бо пам'ятаєте, коли був
перший саміт Кримської платформи у 2021 році. Навіть деякі там лідери країн просто не ставили свою підпис під меморандумом Кримської платформи, тому що там були, на їх думку, радикальні та різкі заяви з точки зору там деокупації півострова. Як ви вважаєте, ось пройшло 3 роки. Ось ці вже побоювання, вони нівелювались? Тобто, чи можемо говорити, що всі наші партнери, які приймали участь на саміті Кримської платформи, вони вже точно знають і вони підтримують те, що Крим повинен бути деокупованим, неважливо, як це буде там дипломатичним чи військовим шляхом? Я вважаю, що насправді оце уявне явище, так? Своєрідний консенсус щодо того, що щодо Криму не може бути силового шляху розв'язання, який існував все-таки в деяких колах на Заході, він розвіявся в кінці весни, влітку 22-го року, коли стало зрозуміло, що, по-перше, російська армія потерпіла декілька стратегічних поразок на півночі України, на Харківщині, біля Києва. І далі майбутнє Російської Федерації залишається невизначеним. Тобто консенсус, який сформувався як результат війни на Донбасі, так, і окупації Криму у 2014 році, дуже умовний. Тобто це, знаєте, таке типу не чіпай, щоб не горіло, давайте дуже-дуже акуратно якось там визначати позиції, формувати там якісь компроміси, які ніколи в підсумку не сформуються. Оцей підхід Заходу, він тоді і потерпів крах, і це відкрило шлях для того, щоб, по-перше, говорити вже про однозначну підтримку територіальної цілісності України. І на відміну від, до речі, саміту Кримської платформи 21-го року, коли говорилося про політико-дипломатичний і військово-дипломатичний шляхи. Тобто Так. це таки не про класичну форму повернення територій, де існують бойові операції, спочатку повернення фізичної території, потім процес цих всіх політичних змін подальших. Ой, господи, камера падає. Тобто в 21-му році ще існувала дуже обережна модель щодо Криму. В 23-му, уже коли був наступний саміт Кримської платформи, особливо, насправді, треба дивитися не за політичною частиною саміту, а якраз за експертною. Бо те, що обговорюється там, воно часто стає значно більш відвертим, і це значно більш відкритий в силу цього діалог. Політики все ж дещо скуті. Ми можемо сказати точно, що з 22-го року розуміння по Криму стало значно більше. І це, це неодмінний плюс. Ми нарешті дали нашим західним партнерам шанс повірити, що те, що ми кажемо про Крим, це дійсно правда, а не наша хвора уява. І те, що ми роками їм доносили про, по-перше, реальну загрозу від Росії, а по-друге, про те, що вона реально є слабкою, це так само часто на Заході до повномасштабної війни виглядало як такі флуктуації хворої української уяви. Тепер вони раптом почали більше і більше прислухатися саме до нашої оцінки подій. В тому числі, на щастя, з Кримом це працює. Для мене, от на цьому конкретно саміті, найцікавішою історією була саме позиція Ердогана, тому що, знову ж таки, зважаючи на високий ступінь зануреності Туреччини у всі ці кримські питання, зважаючи на культурну етнічну спорідненість з кримськими татарами і велике татарське лоббі навколо Ердогана в Туреччині, зважаючи, знову ж таки, на те, що при цьому Туреччина нещодавно подала заявку в БРІКС, так як і Азербайджан. Було цікаво саме, до якої межі подача цієї заявки в БРІКС буде консенсусом з Російською Федерацією. Так ось в результаті показується, що ні, це не консенсус з Російською Федерацією, це радше історія про бажання Туреччини мати певну таку незахідну економіку, тобто заробляти на окремих від Заходу ринках. Мовно кажучи, там з Саудівською Аравією, з Китаєм, з Індією, з ким завгодно. І для Росії, скажімо так, залучення Туреччини в БРІКС ніяк не змінило її стратегічних інтересів по Кавказу і по Криму. Тобто по пострадянському простору загальна позиція Туреччини, на щастя, в тому числі для України, залишається попередньою. Вона не стає проросійською, Туреччина не відмовляється від своїх інтересів. Але при цьому точно ми маємо сказати одне. Зараз політичний формат Кримської платформи, він дещо обмежений. Тобто політики все-таки вони в даному випадку вони не формують якусь альтернативну
стратегію звільнення конкретно Криму, або якісь окремі кримські пакети санкцій, наприклад, що було би навіть з символічної точки зору достатньо хорошою там реакцією, наприклад, на арешт там когось із політв'язнів. Звичайно. Тобто окремі пакети санкцій конкретно під політв'язнів. Тим паче, що ми побачили, пане Ярославе, вибачте, будь ласка, я вас перебила, тим паче, що ми побачили, що чим більш ти просто артикулюєш ім'я політичних в'язнів, чим більш вони є в інформаційному просторі, тим більш з'являються можливості їх просто визволити. Ми бачили такі кейси, як з Наріманом Джелялом, Лін'є Умєровою та іншими політичними в'язнями, чиї ім'я та прізвища, вони були завжди артикульовані і лідерами там західних держав, і на засіданнях там ООН, ОБСЄ, ПАСЕ і так далі, більш ніж, наприклад, там інші. І здається, що інших теж треба таким же чином артикулювати, і тоді з'являється реальна можливість їх звільнити. Ну, я дещо, знаєте, там може скептик щодо ООН і ОБСЄ як структур, але конкретно втручання якихось 2-3 потужних держав, особливо, до речі, в контексті Росії, там, ісламських держав або, наприклад, Індії, воно могло би вирішити достатньо багато питань. Тому що у даному випадку Росія, яка не може вже нормально взаємодіяти з Заходом, вона змушена робити значно більше поступок країнам ісламського світу, країнам глобального півдня, країнам Азії, країнам Південної Америки. І ось саме через них, можливо, в майбутньому буде якомога більше діяти Україна для того, щоб посприяти звільненню політв'язнів. Але насправді найголовніше навіть не тільки звільняти тих, хто є уже арештований, а сформувати таку систему, яка би робила для росіян арешт і захоплення нових політв'язнів непропорційно невигідною історією. Так? Тому що одна історія, якщо ти там захоплюєш 3-4 політв'язнів нових, і так, на тебе там пише негативну доповідь, наприклад, секретар з прав людини там в Європейській Раді чи щось таке. А інша історія, коли проти тебе за 3-4 людей ось так вводять хоча б точковий, маленький, але пакетик санкцій. Це тоді виглядає абсолютно неспівмірною втратою, і ти розумієш, що в принципі можна десь перебитись і утриматися, можливо, від таких жорстких дій. Хоча за відкритою, знову ж таки, російською статистикою, наскільки їй можна довіряти, питання пряме, але тут можуть бути як учасники опору, так і просто люди, які стихійно виявляють свою недовіру до путінського режиму або загальноросійської окупації Криму. За 24 рік близько 900 протоколів по Криму складено проти кримчан за статті по так званій дискредитації російської армії. Так, тобто це всі історії, де люди зривали зетки з чужих машин, так, де люди, можливо, вели якісь там проукраїнські розмови. Вони в більшості підпадають під цю статтю, і це доволі велика цифра, так, оці 900, тому що ця цифра, наприклад, значно більше, ніж людей, яких засудили за антивоєнні виступи в Росії у 22-му році, в усій. Так? Тобто оці 900 в Криму за півроку проти там щось близько 700 в Росії за весь 22-й рік. Порівняйте, власне кажучи, якби масштаби і насиченість. Ми розуміємо, що це структурно інше суспільство, ніж Росія, що навіть якесь там домінування російської мови або якихось там радянських, пострадянських наративів, там оці всі щодо Чорноморського флоту, воно не змусило цих людей жити, як живуть росіяни, тобто мати такі пропорції суспільні, жити таким способом. І от іще річ, яку часто говорили кримчани з окупованих саме територій мені, про те, що у багатьох людей, які підтримали так звану Кримську весну, у них Україна стійко асоціювалася з Януковичем, так, і Кримом в цей час управляли, по суті, Донецькі. Тобто, як їх називали македонці, так, вихідці з Макіївки. Так. У них чомусь було враження, що Росія після захоплення влади в Криму почне давати посади керівні, масові, найбільш такі хлібні саме кримчанам. Тому що ось кримчани нарешті почнуть управляти Кримом. Було таке хибне уявлення.
Це, знаєте, це теж дуже український стиль мислення. Це щось про козацтво, да? Щось про типу ми воювали, давайте нам вольності, дайте нам якихось там історій сюди. В Росії так не прийнято. І звісно, що Росія туди почала одразу надсилати засланих чиновників. Так? І я не знаю, яким там дивом досі тримається один Аксьонов, типу, із старих тих, хто був старих кримських оцих проросійських еліт. Так, Але і Константинов ще. Управлінський кістяк Криму формується з приїжджих людей. Це дуже показово. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагулнес, що Дякую. знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі в інших програмах телеканалу АТR. Дякую. Ярослав Башко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина» та політичний консультант. А я рада привітати наступного гостя, який приєднався до нашого ефіру. Це політолог, міжнародник, пан Володимир Воля. Пане Володимире, вітаю вас. Селям алейкум. Пане Володимире, я, на жаль, вас не чую. Давайте спробуємо ще раз. Алло. Так, ні, я вас не чую. Мені здається, у нас якісь технічні складнощі. Зараз наш звукорежисер, я сподіваюся, вирішить це питання і вже зможу вас почути. Я вас так, теж зараз чую. Гість трохи голосніше, чутно його було, ніж вас. Все, ось зараз ми вас чуємо. Доброго Вітаю. здоров'я, алейкум вассалам. Дякую. Пане Володимире, зараз ми з паном Ярославом ще розмовляли про підсумки саміту Кримської платформи, яка пройшла на минулому тижні. Говорили про там виступи, зокрема, президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана. І, можливо, ви там почули реакцію Росії, там Пескова, який сказав, що ми з цим не згодні. І ми дуже сподіваємось, що Туреччина все ж таки змінить свою позицію. Ми будемо робити все, щоб переконати Туреччину і перетягнути на свою сторону. Ну, це така пряма цитата Пєскова. Як вам саміт Кримської платформи? Наскільки, на вашу думку, він був продуктивним і що він нам дав? Насправді цей саміт якось для мене, принаймні, видався дещо, так, знаєте, буденно пройшов, да, з одного боку. Хоча і був виступ президента, там і були цікаві моменти озвучені, ну і відкритий був меморіал. Але що я вам хочу сказати? Проблема відновлення територіальної цілісності, вона не швидка, тому не всі ж заходи і не кожного року можуть бути такі з якимись дуже гучними якимись речами, да, символічними. Цього року ми бачили робочий саміт. Тобто ця рутина політична, да, з одного боку, а з іншого боку ми побачили, що саміт зібрався. Знову було підтверджено позицію усіх держав, які виступають проти російської анексії Криму. Тобто міжнародне несприйняття, широке міжнародне несприйняття російської анексії Криму, воно зберігається. Ну і за великим рахунком, так, багато хто в контексті Кримської платформи читали або чули про виступ президента Туреччини Ердогана. І от ви те, що процитували, реакція Пєскова, насправді мені здається, що цього року, якщо говорити саме про останні дні, коли проходила Кримська платформа, то мали місце дві ритуальні заяви. Одна з боку Туреччини, що ми не визнаємо анексію Криму, що Крим повинен повернутися до складу України, і цього вимагає міжнародне право. І це при тому, що Туреччина вже на 10-му році анексії Криму, вже більше 10 років, да, 10,5 років, по суті, можна говорити, у вересні, і вона не запровадила такі санкції проти Росії за анексію, а навпаки збільшує стратегічне співробітництво в торговельно-економічних відносинах. Друга ритуальна заява – це те, що ви про Пєскова. Ми сподіваємось, що переконаємо. А справи вказують на те, що
Путін чи полетить до Туреччини, чи ні, чи він побоюється, як і минулого року, нагадую, було, да? То він летить, то він не летить, то летить, то не летить. Врешті Ердоган полетів до нього в Сочі. Оці розмови про різні моменти можливого чи неможливого візиту Путіна до Туреччини обговорюються, але те, що виглядає як вже реальна подія, це саміт у Казані російський, в рік, коли Росія головує у БРІКС, і Туреччина буде приєднуватись до цього міждержавного об'єднання, до БРІКС. Да? І не виключено, що саме президент Ердоган полетить до Росії. Так що це ритуальні формули з приводу Криму, з одного боку, дві інші реалії, які, тобто політична практика, показують дещо таке, що принаймні дисонує, як мені здається, з цими заявами. Насправді, якщо ж говорити знову-таки про позицію Туреччини, то навіть в тому варіанті, який ми маємо, турецька позиція невизнання російської анексії Криму, вона все-таки дуже важлива, тому що вона демонструє підтримку кримським татарам. Я вважаю, що ця підтримка недостатня, в тому числі те, що стосується переговорного процесу. Я вже в останні місяці навіть думаю, та хто ж більше робить для звільнення кримських татар, Туреччина чи Об'єднані Арабські Емірати? От оскільки влітку, і ви теж читали, що за підтримки чи за участі, за посередництва Еміратів звільнили. От повернення двох, здається, кримсько-татарських в'язнів, да, борців за незалежність, за повернення, вірніше, за звільнення від російської окупації Криму. Тому Кримська платформа, вона пройшла. Це значить, що тема знаходиться в роботі. Позиція держав, які не визнають анексію, не змінилась. Вперше взяла Аргентина в платформі, це плюс. А з іншого боку, от ми бачимо, що є певні дисонансні речі. Знову ж таки, я можу чогось не знати, не розуміти. Да, з приводу все-таки Туреччина надає велику підтримку Кремлі, і біженців багато прийняла, і матеріальну допомогу, да, і фінансову. Це теж великий козир і великий плюс. Але хотілося, щоб Туреччина врешті приєдналася до антиросійських санкцій. Вона цього не робить, навпаки розвиває економічне співробітництво. Що стосується ще, я думаю, що до Кримської платформи треба залучити мусульманські держави. От я дивився список, да? Туреччина і все, з мусульманських держав, в принципі, Боснія і Герцеговина, да? Також, там босняки, мусульмани, це теж в Македонії, чимала мусульманська громада, ми знаємо. Тобто були, але я думаю, що було б правильніше, якби представники тюркських держав теж долучилися до підтримки боротьби Кремлі за те, щоб не бути під ігом Москви. Для мене, припустимо, я, можливо, щось пропустив, чи був представник Азербайджану на Кримській платформі. Не побачив я, да? Я теж не бачила. Я не бачила, чесно кажучи, так. Звісно, що було б добре, якби той самий Казахстан, Узбекистан приєднались, хоч у них і теж така непроста ситуація з огляду на специфіку торгівельно-економічних відносин, так само, як у Туреччини і Азербайджану. Це теж треба визнати, що всі ці держави, вони змушені рахуватися з тим, що значна частина їхнього аграрного експорту і економіки, відповідно, пов'язана з доходами від торгівлі з Росією. З іншого боку, наприклад, якщо казати про інші тюркські країни, країни Тюркістану, то ми ж бачимо, що вони навіть не визначились,
ще й Крим. Вони такий та? нейтралітет Тобто займають, там просто не відповідають на це запитання. Да. Та, Токаєв нічого про це не каже. Так, він одного разу, знаєте, чого мені зачепило, одного разу на прес-конференції з Путіним він сказав, що він не визнає ДНР та ЛНР, і після цього тут в Україні теж дуже багато людей, молодець, Токаєв, так і треба, дав пощочину Путіну і так далі, але на наступний день він поїхав в одну з африканських країн і там багато чого не говорив про те, що це території рускоязичних, на них нападають і так далі. А це ніхто не побачив, розумієте? Всі побачили про те, що він дав. Люди бачать те, що вони хочуть бачити та чути, але, на жаль, ми ж знаємо позицію казахського лідера Токаєва і до цього Назарбаєва, який нічого про це не казав. Я думаю, що це нюанс, такий побічний ефект від медійної політики, коли таке щось дуже резонансне вихопили десь, а в якихось іноземних ресурсах менше відслідковуються. От ви тему цю відслідковуєте, ви в тих ресурсах, в яких наші не дуже моніторять інформацію, цього не побачили. А ви цю тему моніторите, і це дуже добре, що ви наголосили. Для мене це теж новина про те, що ви сказали, що він... я вам скажу так, тут для мене, в принципі, нічого дивного в позиції Токаєва немає, тому що отой референдум, він гібридний був, взагалі гібридна російська агресія. І тому з точки зору формальної наче б щось було. А зважаючи на дуже тісні стратегічні економічні зв'язки Казахстану та інших, до речі, і Узбекистану з Росією, то не дивно, що вони переважно відмовчуються. Я думаю, що колись настане час, і коли вони теж повинні будуть більш чітко визначитись. Хоча зараз, мабуть, доля всіх майбутніх визначень, в смислі визначення з позицією цих моментів для багатьох держав вирішуються на території Донецької області України. І, власне, я минулого разу у вас в ефірі казав, що зараз це особливий рік, бо впродовж в цьому році Путін намагається показати, що цілі його спецоперації так званої досягнуті. Тому що у серпні, 24 серпня, ровно було 2,5 роки цієї війни. І, по суті, те, що ми бачимо зараз, особливо в Донецькій області, це своєрідний такий, не референдум, чи що, як інше слово тут, в будь-якому випадку це знакова подія, яку можна буде, Путін спробує подати як перемогу. Але з іншого боку, тобто, щоб показати, що війна затяжна, вона результативна. Війна затяжна, але вона приносить результати. А з іншого боку, війна затяжна і перспектив немає. Оце зараз в який бік схилиться стрілка в один з моментів. Я вам хочу сказати, що це, якщо навіть припустимо, песимістичний сценарій, росіянам вдасться до кінця року захопити Покровськ і вийти на кордон Донецької, Дніпропетровської областей, так, Путін це подасть, скаже, дивіться, одне з завдань, не повністю, а частково виконано, тому що крім цього напряму Покровського є чимала частина території Донецької області. Але треба розуміти, що цей ефект буде тимчасовим, тому що через декілька місяців все рівно всі зрозуміють, що ціна того просування, вона дуже велика. І оцей тимчасовий, так би мовити, успіх Путіна, він може лише на якийсь час у якоїсь частини російського суспільства і у наших нитіків створити враження, що Росія наблизилась до перемоги. Насправді до перемоги Росія не наблизилась. Навіть не наблизиться, навіть якщо буде цей песимістичний сценарій захоплення росіянами Покровська. Бо як вони захоплюють, вони стирають це з лиця землі, під фундамент. Да? І та кількість військ, техніки, боєкомплекту, яка використовується, це теж величезна ціна. Тому цей рік він визначальний з точки зору морально-психологічної. Світ побачить,
що війна затягнулась. 3 роки війни – це вже як Перша світова війна, да? А після 3 років наступає крах. Крах не економічний, не військовий, а морально-психологічний. Втома від війни, розчарування, довгі війни, вони призводять до дезорганізації і деморалізації воюючих держав. На жаль, це істина універсальна для всіх, і це відомо ще з часів в трактаті Сунь-Цзи написано, що війна, яка затягується, вона починає руйнувати воююче царство. Через наростання внутрішніх проблем. Тому це на Донбасі зараз Путін намагається показати, що війна затягнулась, але ні, успіх є до 3-ї річниці. Але, як я вже сказав, ефект навіть від цього успіху, він буде тимчасовим. Тому що Україна не здається, тому що потрібно зараз не нити, як у нас деякі, вчора мені довелося поспілкуватися, що ой-ой-ой, треба мир підписувати. Який мир? Слухайте. Так гинуть, тому що будь-який мир – це буде перервою перед другим етапом війни. А як ви вважаєте, Путін зараз зацікавлений в так званих перемовинах? Ось я сьогодні побачила, що Токаєв сказав, що прикро, що Україна та Росія не повернулись до стамбульських перемовин. Останнім часом ми дуже часто чуємо ці тези про стамбульські перемовини, і навіть Путін про це казав. На даному етапі вони зацікавлені в так званих перемовинах і повернення до цих стамбульських перемовин, на вашу думку? Росія і Путін особисто в першу чергу зацікавлені в тому, щоб переговори були у форматі капітуляції України на тих умовах, які були в Стамбулі висунуті, і з поправкою, що визнання фактичної ситуації на землі на момент переговорів. Тобто анексія усіх 4 материкових регіонів плюс Криму. Тобто анексія в тому числі міста Запоріжжя, де ніколи не було ноги російського окупанта, чобота російського окупанта, і звільнених від неї територій на правому березі Херсонської області. У таких переговорах Путін зацікавлений. А я не думаю, що він погодиться на внесення змін до Конституції, скаже, ну, я помилився, да? Давайте ми тепер по-новому визначимо кордони і віддамо частину території. Я вважаю, що Путін зараз відчуває з одного боку, ще думає, що у нього дуже сильна позиція. Принаймні він намагається сам себе ще переконати в цьому, але з іншого боку бачить, що 3 роки без завершення війни це вже стає мовчазним таким свідченням того, що Путін особисто програв вже цю війну. І оці всі розмови про переговори – це спекуляції. Тим більше це стамбульські переговори, були вони. Це Росія в основному подає, що це якісь переговори, і вже начебто Україна готова була підписати все. Тобто таке враження, що намагаються всю провину просто звалити на Україну. Токаєв, я думаю, він помиляється. Як помиляється і Помпео. Всі повинні розуміти, що хоч ці люди і мали високі посади, чи мають як Токаєв, вони люди, яким готують матеріали теж люди, які мають певні свої бачення, а інколи особистісні бачення впливають і на те, що в аналітиці і в інтерпретації, на інтерпретацію подій. Я думаю, що насправді, якщо говорити про, як то кажуть, упущений момент, то це літо 2023 року, коли Україна повинна була не розосереджувати ресурси, які їй надані були західними союзниками для концентрованого наступу у бік Мелітополя. Якщо б ми продвинулись хоча б половину шляху до моря, це був би сильний сигнал. Зараз, через те, що у нас це не вдалося, Росія там ще більше укріплюється, Путін розказує, що у України немає сил, Росія вистояла, не програла, і навпаки тепер в Донецькій області захоплює території. Але
те не можна повернути, що було. Треба вже мати, тобто виходити з існуючих обставин. І, власне, можна говорити лише про те, що для України у військовому плані цей рік складний, але не треба розкисати, треба зібратися і не ждати, що будуть якийсь мир, буде передишка. Не буде передишки, тому що морально-психологічні наслідки, в першу чергу, отого миру, про який там віце-президент потенційний від Трампа розказує, пишуть оці різні стамбульські агітатори, ну, в смислі стамбульські, не в смислі в Стамбулі, а це про те, що як погано, що Україна не погодилась на ті стамбульські пропозиції Путіна, які були на початку війни. Всі повинні розуміти, що будь-який варіант тимчасового миру, навіть якщо це, ну, як там пропонують, буферна зона, демілітаризована вздовж існуючої лінії фронту. Да? Так от, що це буде? Це буде означати, що Україна погодилась на мир. Цей мир, навіть якщо він офіційно буде називатися як тимчасовий, ніхто тимчасовим у світі не вважатиме. Його вважатимуть постійним миром. Тому що, по суті, заморожування лінії фронту означає, що це Путін отримав собі оці всі окуповані території, він там змінить склад населення, він всіх там виправить по потрібному зразку, і через певний час війна за ці території втратить смисл. Це такий спосіб повзучого відривання від України кусків. Потім, коли для Путіна це буде перемога, це значить всі ті політичні сили, які зараз в урядах західних держав, які надають Україні велику підтримку, всі ці політичні сили виявляться такими, що вони не були неправі. В тій же Німеччині, да? А ці сісари Вагенкнехт, там, альтернатива для Німеччини, скажуть, ми ж казали, це треба було раніше зробити, а оці всі уряди Шольца там і таке інше, вони викидали ваші гроші на вітер, на допомогу Україні. От як треба було зробити. І це змінить політичний ландшафт в Європі. Україна може залишитись і без грошей на допомогу, в тому числі на відновлення, тому що інвестори будуть розуміти, що мир тимчасовий, і якщо вони будуть вкладати в те, що залишиться від України, то все рівно через декілька років Путін прийде і захопить Україну, з якої виїхала молодь, Україну. Політична криза, економічна криза в Україні бахне з чималою силою, не буде ніякого відновлення, про яке там розказують ті, хто за оці мирні всі тимчасові мирні договори. Так що у нас, у громадян України, є вибір. Або продовжувати війну, і так будуть гинути, або погодитись на тимчасовий мир, який за морально-психологічними наслідками може призвести до великої політичної, не може призвести, а призведе до великої політичної економічної кризи в Україні, до загострення демографічної кризи, і крім того, зруйнує усі уряди на Заході, які виступали і виступають або пообіцяли допомогу Україні, в тому числі не військову допомогу. Це буде тотальна поразка усього Заходу і України. А потім, через деякий час, я ж кажу, просто росіяни зайдуть і це деморалізація буде. Тому оцей вибір або такий, або все-таки воювати. І Росія потроху починає, можливо, не так критично і стратегічно, але все-таки ми бачимо, що втома від війни в Росії теж наростає. І це дуже добре, що війна перенесена на російську територію, тому що без відчуття реально росіянами, хоча б частиною, на своїй території оцієї незахищеності, оцього бабах постійного, оцих нальотів, втома від війни може і не дуже швидко наступити. Ми теж повинні, хочемо, щоб все це швидше завершилося.
Тому варіант або цей мир, і тоді буде остаточне поглинання України після величезної політичної економічної кризи, поглинання Росією, чи все-таки поступово воювати, триматися, гуртуватися, і все-таки Росія виснажується. Пане І Путін Володимире, виглядає все більше як той, що програв війну. ну а в такому разі у мене виникає таке питання, от у нас буквально 2-3 хвилинки, а чому тоді ми запрошуємо Росію на саміт миру? Нещодавно, можливо, ви бачили заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що в листопаді на саміт миру буде запрошена Росія. Навіщо тоді? Буквально 2-3 хвилинки. Україна ці саміти проводить для того, щоб зробити українську формулу миру міжнародної. Деякі держави говорять, що для того, щоб виробляти контури нового післявоєнного світу і формулу миру, потрібно залучити Росію як учасника конфлікту війни. І я думаю, що якщо Україна не проти того, а навпаки, говорить, що нехай приїде Росія, то це буде показовим, чи хоче Росія сама брати участь у цьому, і чи хоче Росія миру. Дуже показовим буде те, що якщо Росія, після того, як Україна запросила Росію, Китай і Індія не приїдуть на саміт, то це вже буде виглядати, а чому ви не приїхали? Ви казали, що без Росії не будете обговорювати, да? От, будь ласка. Ну і крім того, запрошення Росії – це запрошення якраз Китаю і Індії. Приймайте участь, беріть участь у виробленні, щоб цей документ в тому числі був і вашим документом, з урахування вашої позиції. І ще дуже показовий нюансик, те, що спецпредставник прем'єра Індії, який був на саміті з безпеки БРІКС, у тому зустрічався з Путіним, він говорив про запрошення в тому числі Росії на оцей саміт. І якщо індійці запрошують, і індійці, припустимо, чи Саудівська Аравія, і нейтральні держави прийматимуть цей саміт, і росіяни відмовляться, то це теж буде показовим показником того, що Росії ніякі переговори, саміти, формулу миру не потрібні. Вони хочуть вже диктувати умови. Дякую вам дуже, пане Володимире. Човсагло, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі. Дякую. Володимир Воля був з нами на прямому зв'язку, політолог, міжнародник. А я, на жаль, вже вимушена з вами сьогодні попрощатися. Але ви залишайтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо надалі вас чекають новини. Інформаційна програма «Заман», де наші журналісти розповідатимуть про найактуальніші події, які сталися на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ну а ми кожен день з 17 до 18 маємо прямі ефіри, в рамках яких з нашими гостями обговорюємо та аналізуємо поточні події. Sayıklar arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başında ayrılmanız sonki aktual meseleleri sadece bizim yayınlarımız çerçevesinde hem Kırım Tatar hem Ukrayna tillerinde sizin destekiniz bizler için pek mühim. Bu destek ise bizni izlemenizdir. ATR ile olunuz. Görüşkence.